వాలంటీర్లు నిర్విరామ నృత్య గీతిక ద్వారా భారత యువతలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, వాటిని ఎదుర్కొనే విధానం, ఏ రకమైన పద్ధతిని ఫాలో చేస్తే మనం యువతగా గుర్తింపబడతామో చెప్పే ఒక చిన్న ప్రక్రియకి ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు గత నెల రోజుల నుంచి పనిచేయడం చాలా ఆనందకరం. దానికి ముఖ్య అతిథిగా పిలవగానే కూర్చోమని అడుగుతున్నాం. ముఖ్య అతిథిగా పిలవగానే గుణేశానంద మహారాజ్ గారు మనకి ఇప్పుడు వచ్చి ఆశీనులు అయ్యారు. అలాగే గుణేశానంద మహారాజ్ గారిని, అలాగే మా చైర్మన్ గారు మధుసూదనరావు గారిని, ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ వివి రామారెడ్డి గారిని ఆయన్ని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, వేదిక మీద వచ్చిన తర్వాత కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరి కరతాల ద్వాల మధ్య మీరందరూ లేచి నిలబడితే కార్యక్రమ ప్రారంభం మరొక 2 నిమిషాల్లో జరుగుతుంది. మనందరికీ తెలుసు, యువత సేవ మార్గం ద్వారా ముందరకు పోవాలి అంటే 1969లో గాంధీజీ నినదించిన ఒక కార్యక్రమం 1969లో 1969లో జాతీయ సేవా పథకం ద్వారా భారత యువతని వారు చదువుతో పాటు విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోసాగడానికి, అలాగే ఆ రకంగా ఎన్ఎస్ఎస్ మన 2010లో మనం కాలేజ్ పెట్టిన 2008వ సంవత్సరంలోనే ఎన్ఎస్ఎస్కి మనం అప్లై చేస్తే ఎన్ఎస్ఎస్ని 2010లో మనం సంపాదించడం జరిగింది. త్రూ ఎన్ఎస్ఎస్ 2010 నుంచి సుమారు 1000 మంది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు మన లెండి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి జాతీయ సేవకు అంకితమై ఉన్నారు. ఆ అంకితమైన కార్యక్రమాల్లో చాలా వరకు మన ముఖ్య అతిథి అయిన గుణేశానంద మహారాజ్ గారు కూడా మనతో పాటు చాలా సందర్భాల్లో ఆయన మనతో ప్రసంగించడం జరిగింది. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన మరుక్షణం ఆయన మనల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. దానికంటే ముందర జ్యోతి ప్రజ్వలన కొనసాగుతుంది. వాటితో పాటు ప్రేయర్ సాంగ్. పుష్పాల నుంచి ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. పోర్చుకో వెనకాతలు ఉన్న యువతంతా ముందరకు వస్తే చాలా ఆనందం. యువతలో ఉత్సాహం, యువతలో ఆనందం, యువతలో కూర్పు, యువతలో చేర్పు, యువతలో నేర్పు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఎండలో నిలబడటానికి యువతకి ఆ మాత్రమేగా ఉంటే యువత ఏ రకంగా పోరాడి
ఎన్ఎస్ఎస్ మీ ముందర ఉంచుతున్న ఒక ప్రశ్న, దానికి ఆన్సర్ సంపాదించండి. గుణేశానంద మహారాజ్ గారిని మా సభను ఉద్దేశించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. ओम नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Respected correspondent sir, respected principal sir, our beloved Haribabu sir and other faculty members, and my dear students, today all of you have gathered to celebrate this new year, coming new year, am I right? How do we celebrate? You are celebrating here by performing various dance based on social problems and other things. What I will tell you, you add one more thing. Whatever bad things have happened in this year, in 2015, whatever bad memories are there, let us put it here itself. Don't take it to 2016. Let us start new year with good zeal, good enthusiasm, well-developed brain and well-developed relations. There are 2 types of people in the world, you know, LDC and ADC. ADC means, A means accused. They keep on accusing for their failures to others. ADC. D means demand. They keep on demanding from society. They keep on demanding from parents. They keep on demanding from elders. They keep on demanding from other people. Their attitude is like, keep on demanding. And C means complaint. They keep on doing complaints about society, about government, about management, about their parents, about their situation, all these things. These are called ADC. And ADC people are maximum in society. 90% people belong to ADC group in society. But there are 10% people, those who are very good type of people, and they are known as LRC. L stands for love. They love one and all. You know, we have to love our own country. I will tell you, start beginning from yourself. Let us love our own selves. In how? In what way? If today I will not be matured, I will not be enough matured for my own responsibility, then I have to get ready to face the consequence in future. People are telling me to do good and be good. But for that you must enter into the responsible factor. You are the responsible for your future. Remember, your past has made your present and your present will make your future. Swami Vivekananda says, you are the creator of your own destiny. Can you repeat with me, all of you? Yes or no? You are the creator. Gattiga chappali. You are the creator of your own destiny. Arise. Gattiga chappali. Arise. Awake. And stop not till the goal is reached. My dear students, fix your goal and love it. What is my goal? I want to become a good man. I want to do something good for the nation, for the institution, and for myself also. With this memory, with this attitude, you enter into new year. New year should be only not in a date wise. It should be new year in our mind also, in our attitude also, in our conducts also. So let us enter into new year with good zeal, good mood and balanced mentality. Love. L stands for love. R stands for responsibility. Respect and responsibility. You must be responsible for your own future. That responsibility should come in this age. Yes, based upon my present, my future will be constructed. And start to respect one and all. In this age, you may not understand that much,
but I'm telling you my own experience. If you will respect your parents, if you will respect your teachers, if you will respect your elders, their blessings will fall upon you. They will not bless you directly. If you will really respect them, their prayers and their good wishes will come in a form of blessings. And when you will achieve higher things in life, you will be able to understand, today I am here because of my teachers, my faculties, my parents and my elders' blessings. So respect elders, respect your teachers, respect your parents, and see for cooperation. Cooperate with your fellow beings, cooperate with your friends, cooperate with your college people, cooperate with your college friends. Whosoever is weak in whichever subject, if you know something, you can share with them. Share and care. That is the real thing in life. We have to learn this. I am always here to share. Share means my knowledge. We have to share our knowledge. Feelings cannot be shared. Remember this. Only knowledge can be shared. And the more you share knowledge, the more your knowledge will be increased. So always try to share your knowledge. Okay? So L stands for Chapandi. R stands for respect and responsibility. C stands for cooperation. Okay? So two types of people, ADC and LRC. A stands for accuse. Gatiga Chapali. A stands for accuse. D stands for demand. Gatiga Chapali. Demand. C stands for complain. Gatiga Chapali. C stands for complain. So ADC and LRC. And make sure in this new year we will not be of this ADC type. We will be of LRC. What about love your country, love your own career, and love your education? These three things you should learn. Love your own knowledge. You must be lover of knowledge. Wherever good knowledge is there, I shall run for it. I shall learn it. That is called real thing. So my dear friends, this is not a time to speak more. And my request is to all of you is, and let us enter in 2016 with LRC quality, okay? All the best. Once again, I am thankful of your correspondence sir, principal sir, and our beloved Haribabu sir. While coming, I told your correspondence sir also, whenever you call, I feel very happy. Because many times I have come to this institution. Many times. Since its inception, so from 2008. So we consider it as a, annexure of Ramakrishna Mission. It is not a separate institution. It's an annexure of our Ramakrishna Mission. So I wish all the best for you. May you come up brilliantly in academic, good in character, and skillful in spirit. That is my prayer to Swami Vivekananda. All the best. Thanks, sir. Thank you, Swami. And we want your time, at least for 2.5 hours. We are going to present you some non-stop dance ballet. And I request our principal sir and chairman sir also to give a few words little later after this event. Thank you very much, sir. Please be seated, sir. With a standing ovation, I request our Swamiji to be seated before us. And shortly we'll have a wonderful eye feast of non-stop dance ballet. ఇప్పటిదాకా చిట్టి గువ్వ రావే చకచక అని విని అలసిపోయాం. చెట్టు పిలుస్తోంది, మట్టి పిలుస్తోంది, దిబ్బ మనల్ని ఆహ్వానిస్తోంది. ఎన్నో రకాలైన ఆనందమైన గీతికల ద్వారా మిమ్మల్ని గత నెల రోజుల నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఎప్పుడు పడితే అక్కడ ఇబ్బంది పెడుతున్నారేమో, కానీ ఇబ్బంది కాదది. ఈరోజు ఎండ కాసేపు తాకితే వచ్చే పోరాట పటిమ యువతలో ఎంతో అవసరమని బలంగా నమ్మి 137 మంది వాలంటీర్లు ఒక నాన్ స్టాప్ డాన్స్ బ్యాలెట్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ముందర ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్గా నా వంతు ఒక కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు నాకు అందించినందుకు, నన్ను ఒక మంచి స్థాయికి తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని నేను చాలా ఆనందిస్తూ నిరంతర నిర్విరామ నృత్య గీతకిని ప్రారంభించాల్సిందిగా ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ని కోరుకుంటున్నాను.
కళాశాల ప్రాంగణంలో జరుగుతున్నటువంటి నిర్విరామ నృత్య గీతిక అనే మహోత్తరమైన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిరథ మహారథులకు, గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, పూజ్యులైన గురువులకు, భావి భారత పౌరులకు అనగా విద్యార్థులకు నా నమస్సుమాంజలి. క్లైప్యం మాస్ మగ్మః భాగా నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం పురేదౌర్బల్యం తగ్గోత్తిష్ట పరంతప. ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడితో అన్న శ్లోకము. అర్జునుడు సమస్త పరివారాన్ని చూచి శోకతత్వ హృదయంతో యుద్ధం చేయనని వెనుదిరుగుతాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు, ఓ అర్జున, పిరికితనంకు లోను కావద్దు, నీకు ఇది తగదు, హృదయ దౌర్బల్యములు వీడి యుద్ధం చేయము. నేటి యువత సమస్యను ఎదుర్కోకుండా వెనుదిరుగుతున్నారు. సమస్య అనేది యుద్ధం వంటిది. యోధుడిలా పోరాడి విజయమో లేదో వేరే స్వర్గమో పొందాలి, కానీ పిరికితనంతో మోకరిల్లికూడదు. ప్రతి మానవుని యొక్క జీవితం 4 దశలుగా విభజించబడి ఉంది. అవి బాల్యదశ, కౌమార దశ, యవ్వన దశ, వృద్ధాప్య దశ. అయితే ఆ 4 దశల్లో యవ్వనం యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా విశిష్టమైనది. నేర్పు, ఓర్పు, శక్తి, ధైర్యం, నూతన ఆలోచనలు కలిగిన ఏకైక ఉడుకు రక్తం మన యువతరం. యవ్వనం ఉరుకులు వేసే నది లాంటిది. యవ్వనం బంగారు గల్లు గల నిధి వంటిది. ఈ మధ్య వచ్చిన బాహుబలి అనే చలనచిత్రంలో జీవనది అనే గీతం లాంటిది మన యువతరం. తోడుకోవాలి. యువత నుంచి మేధస్సును వెలికి తీయాలి. అప్పుడు వచ్చేదంతా బంగారమేగా. అలాంటి యువత నేడు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. ఆ సమస్యలను వాటిని సిద్ధంగా చేయుటకు మా యొక్క ఉద్దేశం. యువత బాధపడుతున్న 5 సమస్యలు: ఏకాగ్రత, అవిశ్వాసం, అహం, మాటకారితనం, ఆకర్షణ. పాడగా పాడగా రాగం అభివృద్ధి అవుతుంది. తినగా తినగా వేపాక కూడా తీయగా ఉంటుంది. అలాగే దృఢ సంకల్పంతో, పట్టుదలతో చేపట్టిన పని చేయగా చేయగా అది తప్పకుండా సమకూరుతుంది. ఏకాగ్రత అనేది జ్ఞానం యొక్క సారాంశం. అది లేకుండా ఏదీ చేయలేము. సామాన్య మానవుడు 10% ఉపయోగిస్తాడు, 90% వ్యర్థం చేస్తాడు. ధనబలము, దైవబలము, గుండె బలము, కండబలము కన్నా అసలు మనిషికి బలము ఆత్మవిశ్వాసమే. ఓ యువత, మేలుకో, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నీలో మేలుకొలుపో. అన్నీ తెలుసు అని అహంభావంతో ప్రవర్తించేవాడు నిందల పాలగును. ఏమీ తెలియదని తెలుసుకోగోరినవాడు మౌనముతో అన్నీ తెలుసుకోనివాడు నీతిమంతుడు. ఏ సమయంలో ఏం మాట్లాడితే సరిపోవునో ఆలోచించి దానికి తగినట్లుగా ఇతరుల్ని బాధించకుండా సమయోచితముగా మాట్లాడి వ్యవహారములను పరిష్కరించువాడే వివేకవంతుడు. కాలచక్రంలో ఇంకొక గడియ గడిచిపోయింది. నేడు మనం ఎన్నో సమస్యలను అనుభవిస్తున్నాము, లేదంటే చూస్తున్నాము. ఈ రాబోయే కొత్త సంవత్సరం నుండి అయినా ఆ సమస్యలను సమస్యగా కాకుండా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని శక్తిని నింపుకుందాం. అన్ని సమస్యలలో కొన్ని సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో మనకి నచ్చినటువంటి నృత్య రూపంలో మన ఎన్ఎస్ఎస్ మిత్రులు మన ముందు ప్రదర్శించబోతున్నారు. అందులో ప్రస్తుతం మన సమాజంలో ఉన్న మొదటి సమస్య, సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు. యుగాలు అంతరించిన, తరాలు తరలిపోయిన, ఎన్నో చట్టాలు చేతులు మారిన నాటికి నేటికి నిర్విరామంగా జరుగుతున్న వివక్ష ఆడబిడ్డ అనుభవిస్తున్న పరిణామాలేగా. అభిరుచులను, ఆలోచనలను అర్పిస్తూ అమ్మగా, ఆనందాలను అవలీలనగా అందించే అక్కగా,
చేతికి చేతినిచ్చే చెల్లిగా, తోడుగా వచ్చే నీడలాగా, అన్నిటిలో సగభాగమై సర్దుకుపోయే ఆలిగా, అన్నిటికీ మించి సృష్టికే మూలం ఆడబిడ్డ. పుట్టక ముందే పుట్టిలోని చంపేయాలని ప్రయత్నం ఫలించక పుట్టినప్పటి నుండి పుట్టి సౌకాలను అనుభవిస్తున్నది కదా ఆడబిడ్డ. అందరూ నిర్గాంతపోయేలా నిర్భయను నేలలో కలిపిన ఎన్నో యాసిడ్ దాడులను నిరంతరం వీక్షిస్తున్న చాప కింద నీరులా చలించిన హృదయాల ఆగడాలు అంతరించకపోవడాన్ని చూస్తూనే ఉన్నాం కదా. ఆనాడు గాంధీజీ అన్నారు కదా, అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఆడబిడ్డ నిర్భయంగా వెళ్ళిన నాడే మన దేశానికి పూర్తి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని. అలాంటిది ఈ రోజుకి ఏ నిమిషం ఏ విధంగా ఉంటుందో అని ఆందోళనలో ఆడబిడ్డ గడుపుతున్నప్పుడు ఏదండి స్వాతంత్రం? అంబరాన్ని అంటినట్టు సంబరాలు చేసుకుంటామే, రాలేదండి మనకి స్వాతంత్రం. ఇంకా ఒక కుటుంబంలో ఒక ఆడబిడ్డ ఏడిస్తేనే చెడు జరుగుతుంది అంటామే, అలాంటిది ఈ భారతదేశంలో ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి ఆడబిడ్డ ఏదో విధంగా కంట పెడుతూనే ఉంది. మరి
అలుసు అనుకుంటే అడుక్కోవడానికి కూడా పనికి రాకుండా పోతాం. రాణి లక్ష్మీబాయిల రుద్రించే రాజసం, పల్టీలు కొట్టించగల పట్టుదల, ఈ చోట ఆ చోట ఏ చోటనైనా సరిసమానంగా తొగగల సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నారు. ప్రతి అమ్మాయిలో అమ్మ ఉంటుంది, ప్రతి అమ్మలో అమ్మతనం ఉంటుంది. కావున అమ్మాయిని గౌరవిస్తే మన అమ్మను మనం గౌరవించుకున్నట్టేగా. మిత్రులారా, మన ముందు ఉన్న వేరొక సమస్య కరప్షన్. మన దేశంలో కరప్షన్ అడుగడుగునా ఎక్కడ చూసినా కరప్షన్. అవినీతితో డబ్బు సంపాదించే తండ్రి తన కొడుకుని రంగుల ప్రపంచంలో పెంచుతాడు. కానీ ఎప్పటికైనా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అవినీతి అనే రాక్షసి ఆ కొడుక్కి పరిచయం అవ్వాల్సిందే. ఆ క్షణం ఆ కొడుక్కి కావాల్సింది అవినీతిని పట్టుకుని పోటీ ఓపిక కాదు, దాన్ని ఎదిరించి శిక్షించి శక్తి అని చెప్పడమే మా ఈ వృత్తి ఉద్దేశం. అందులో ఆ జిప్ తీసి పెట్టి చేతులు మారి రాతలు మార్చే తను జేబుల నుంచి జేబులలోకి దూకేసి ఎగిరే ఎగిరే కాసుల తల్లిని కొలిచేవాడి గుండె నిండాలంటే దేవుడికైనా మరి అవసరమే నాయ్ రూపాయి నిలబ
మెయిన్ ప్రాబ్లం లంచం. మన దేశంలో అడుగడుగున లంచం. మున్సిపాలిటీ నీళ్లు రావడానికి లంచం, ఇల్లు కట్టడానికి లంచం, కరెంటు ఇవ్వడానికి లంచం, ఆ కరెంటు తీయకుండా ఉండడానికి లంచం, రేషన్ కార్డుకు లంచం, రేషన్ తీసుకోవడానికి లంచం, రైతులకు రుణాలు ఇవ్వాలంటే లంచం, ఆ రుణాలు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఆస్తులు నిలుపుకోవాలంటే లంచం, హాస్పిటల్లో బెడ్ లంచం, తినే బ్రెడ్ లంచం, ఆడపడుచులు ఆపరేషన్ లేకుండా సుఖంగా ప్రసరించాలంటే లంచం, బర్త్ సర్టిఫికేట్ లంచం, డెత్ సర్టిఫికేట్ లంచం, మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిన దాకా లంచం లంచం లంచం.
అవినీతి. ఒకప్పుడు భారతదేశం అనుబంధాలకు, ఆప్యాయతలకు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లు. కానీ ఇప్పుడు నవభారతం అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు, దోపిడీదారులకు కట్టినిల్లుగా మారుతున్న ఈ తరుణంలో 200 సంవత్సరాలుగా భరతమాత మానాన్ని దోచుకున్న తెల్లోడి గుండెపై తరిమి కొట్టిన శౌర్యం, అన్యాయాన్ని, దౌర్జన్యాన్ని సహించిన ధైర్యం ఇప్పుడు కరప్షన్ అనే రాబందు భరతమాతను పీడించుకు తింటుంటే ఆనాటి ఆ ధైర్యం, శౌర్యం ఏమయ్యాయి? కళ్ళు ఉన్న కబోదిలా, జీవిస్తున్న జీవశవంలా, అన్నీ ఉన్న అవటివాడిలా మోర్చిపోయిన ఓ సమాజమా, ఓ యువధర్మ, ఎముకలు కొల్లిన వయస్సు మళ్ళిన సోమకులాగా చావండి అని ఆనాడు శ్రీశ్రీ చెప్పింది మన కోసమే. కావున కనులు తెరిచి నిజం తెలుసుకుని దాస్య విముక్తిని సాధించిన మహాత్మా గాంధీ వారసులమంటూ, జాతీయోద్యమ సైన్యాధ్యక్షుడు భగత్ సింగ్ సహచరులమంటూ, నెత్తుకు మండే శక్తులు నిండే సైనికులాగా కరప్షన్ అనే పెనుభూతాన్ని తరుముకొట్టే సమయం నేడ అంటూ ముందుకు రాగండి. జై హింద్. సమాజంలో మంచిగుండటమే కాదు, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అందులో మరొకటి మత్తు పదార్థాలు. ఎందరో వ్యక్తులు, భక్తులను ఒక్కటి చేసి కిందకి తోసేస్తోంది. ఉదాహరణకు తన పాటలతో, ఆటలతో అందరినీ అలరించే మైకేల్ జాక్సన్కి ఎటువంటి దుస్థితి వచ్చిందో మన అందరికీ తెలిసిందేగా. అలాగే మన భారతదేశంలో యువత మత్తు పదార్థానికి అలవాటు పడి మట్టిలో కలిసిపోతున్నారు. ఆగండి మిత్రులారా, ఆగండి. మత్తు పదార్థాలంటే హెరాయిన్, కొకైన్ అటువంటివి మాత్రమే అనుకుంటున్నారా? మనకి తెలియకుండానే మనం డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోతున్నాం. ఎటువంటివి అంటే మనకి ఏ చిన్ని అనారోగ్యం వచ్చినా చాలా కృత్రిమ మందులు వేసుకుంటున్నాం. అప్పటికి ఉపనయనం పొంది తరువాత తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కొంటున్నాం. దీనికి అర్థం కూడా అదేగా. ఎలా ఉన్నావా? ఉన్నా, లోపల ఏం చేస్తున్నావు? ఏముందిరా, ఎగ్జామ్స్ కదా, చదువుతున్నాను. నువ్వేంటి అలాగా? దారా బయటికి వెళ్దాం. ఎంతసేపు చదువుతావు? బయటికా? అవ్వదురా, నాన్నగా చదువుకోమన్నారు. చదువుకుంటున్నావా? రా బయటికి వెళ్దాం. లేదురా, వద్దురా, నీకు లైఫ్ అని చూపిస్తాను. రారా, ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా. Shake your booty, naughty, naughty, naughty. Meranta chala naughty. Come on baby, let's get dirty. Rara bedaru, super bedaru, let's relax and rock. Sing dong, ding dong, ding ding dong dong ding dong. Em cheyalo chesedam, ika anni right, nothing wrong. Music, okay. Disco, okay. Move it, okay. Music, okay. Disco, okay. Move it, okay. Same but different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. Rocking street lo namaski cheyale. Are rocking club lo dance irragadiyale. Mare vodka bottle muta open cheyale. Ila full ga nisam cheyale. Mind lo unde prati kala. Rara bedaru, super bedaru, let's relax and
ప్రశ్నలు నీ చిక్కులు నీవే ఎవరు విడిపించరుగా ఏ గాలోని తరుగుతుంటే చల్లరిగా ఆ గాలో లేదు తెలియదంటే చెల్లదుగా 10 నెలలు తలలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా అప్పుడు ఇప్పుడు కలనే కలను అంటుందా ప్రతి కుసుమం తనదే విరిసే కొమ్మైనా గుడికు జడకు సాగనంపక ఉంటుందా బతుకంటే పడి చదువా